ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ്. ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടിൽ മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ്, മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ്, അതേപോലെ തന്നെ സം ടേംസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദി കോസ്റ്റിംഗ്. അതായത് 4 ടേംസാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്: കോസ്റ്റ്, കോസ്റ്റിംഗ്, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം, ഹിയർ ദ ടൈം കോസ്റ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി പ്രൈസ് പെയ്ഡ് ഫോർ സംതിങ്. അല്ലേ, യൂഷ്വലി in case of a particular product or in order to purchase a specific goods, simply the cost of that particular product is the price paid for getting the specific product or a specific things. Let's suppose we are purchasing a books from a shop. The cost is the price paid for buying that particular books. Therefore, the cost is the monetary value of all sacrifices made to achieve an objective. In case of a manufacturing concern, the cost of a particular product, that is simply referred as the cost of production. Cost of production means the monetary value of all the sacrifices made for the production of that particular product or providing a particular services. Simply in generally the term cost refers to price paid for something, or it is the monetary value of all sacrifices made to achieve an objective. Okay, according to ICMA London define, Institute of Cost and Management Accountants define, ICMA London define the cost as the amount of expenditures incurred on or attributable to a specified thing or activity. Okay, അപ്പോൾ ICMA London ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് the amount of expenditures incurred on or attributable to a specified things or activity. The amount of expenditures incurred for the production or providing a services, the sum total of all the expenditures incurred for the production of a particular things or providing a particular service is known as the cost. Attributable, that can be accounted for, the cost which can be accounted for the specific things. ഓക്കെ, അതിനാണ് എന്താ പറയുക, ആട്രിബ്യൂട്ടബിൾ. അല്ല, ഒരു കോസ്റ്റ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി അല്ലെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻകർ ചെയ്ത കോസ്റ്റുകൾ, അല്ലെ, വിവിധ തരം കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും. സപ്പോസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ്, അല്ലെ, വി ഹാവ് ടു ഇൻകർ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് അതർ എക്സ്പെൻസസ് എക്സെട്ര. Then these expenditures can be attributable to that specific things or activity. അല്ലേ, ഇതിനു വേണ്ടി ഇൻകർ ചെയ്ത എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ആണ്. നമുക്കറിയാം, വി ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡയറക്റ്റ് ആസ് വെൽ as the indirect expenditures. അല്ലേ, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഡയറക്ട്ലി attributable, but in case of indirect expenditures, that can be proportionately attributable to that particular product. Okay, therefore simply ICMA London defined the amount of expenditures incurred or on attributable to a specified things or activity is known as the cost. Okay, in short, the term cost refers to the total expenses incurred on the production and sale of goods or services. Okay, കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നോർമൽ ജനറൽ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് എന്താണ്, the cost refers to the total expenses incurred on production and sale of a goods or services. Okay, simply therefore the term cost means the expenditures incurred. Okay, the expenditures incurred for the production or for providing services. Okay,
നമ്മൾ അതിൽ നെക്സ്റ്റ് ടേം അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് 1 മിനിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ്. വാട്ട് ഈസ് കോസ്റ്റിംഗ്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് മീൻസ് ദ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഇൻകേർഡ് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്ഷൻ or for providing a production of a goods or providing a service. Okay, then what is costing? Costing simply means finding out the cost of a product or services by any method or technique. Okay, costing means finding out the cost of a product or services by any method or technique. Different methods of costing are there. In each such method of costing, we are calculating the total cost. In case of a job costing, different method of costing are there. Job costing is there, process costing is there, batch costing is there, then contract costing is there. Here in each such a type of costing, we are calculating the total cost. In case of job costing, the total cost of job is calculated. In case of contract costing, the total cost incurred for the construction or for contract or for construction of a particular building or a bridge, etc. Okay, therefore the method of costing or the technique adopted for calculating the total cost is known as the costing. Therefore costing simply means finding out the cost of a product or services by any method or technique. Okay, the method or technique used to find out the cost is known as the cost of a product or services is known as the costing. Okay, simply the ICML London defined the term costing as the technique and process of ascertaining the cost. The technique of ICML defined costing as the technique and process of ascertaining the cost. രണ്ട് ടേം ഓർമ്മിക്കുക, ടെക്നിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് അസർട്ടൈനിങ് ദ കോസ്റ്റ്. ICML define costing as the technique and process of ascertaining cost. Okay, the technique of costing refers to principles and rules, and the process of costing refers to the procedures of ascertaining cost. Okay, നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ടേംസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? ടെക്നിക്ക് ഓഫ് അസർട്ടൈനിങ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് അസർട്ടൈനിങ് കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെക്നിക്ക് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് റൂൾസ്. ഓക്കെ, ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് റൂൾസ് ഫോളോഡ് ഫോർ അസർട്ടൈനിങ് ദ കോസ്റ്റ് ഇൻ ഈച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ്, ആൻഡ് പ്രോസസ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് അസർട്ടൈനിങ് ദ കോസ്റ്റ്. അല്ലേ, ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആർ അഡോപ്റ്റഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ്. അല്ലെ, കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ മെത്തേഡ് അല്ല അവിടെയുള്ളത്, പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് ഉള്ളത്. പ്രോസസ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അല്ല അവിടെയുള്ളത്, ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് ഉള്ളത്. ജോബ് കോസ്റ്റിൻ്റെതല്ല ബാച്ച് കോസ്റ്റിംഗ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഓരോ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിങ്ങിന് എന്ത് ചെയ്യുക? കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനും റൂൾസും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനാണെന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ കോസ്റ്റിംഗ്, അതേപോലെ തന്നെ പ്രോസസ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്നും പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ദർഫോർ സിംപ്ലി കോസ്റ്റിങ്ങിനെ നമുക്കിങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ രൂപത്തിൽ വേണം മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെക്നിക്കൽ അസർട്ടൈനിങ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ടെക്നിക്കൽ അസർട്ടൈനിങ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോസസ് ഓഫ് അസർട്ടൈനിങ് കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റിങ്ങിനെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെക്നിക്കൽ അസർട്ടൈനിങ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോസസ് ഓഫ് അസർട്ടൈനിങ് കോസ്റ്റ്. Okay, but cost means the total expenditures incurred for the production of a particular product or services. Then costing means the process of ascertaining the cost using any method of costing. That is, costing is equal to the technique of ascertaining cost plus process of ascertaining cost. Okay, but two terms are discussed. First one is cost and second one is the costing. Okay, then third one is the cost accounting. Okay, cost accounting is the process of accounting for costing. Cost accounting is the process of accounting for costing. ICML London define cost accounting as the process of accounting for cost from the point at which the expenditure is
incurred to the establishment of its ultimate relationship with the cost center and cost unit. Okay. അപ്പോൾ ICMA ലണ്ടൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മീൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ കോസ്റ്റ് അല്ലേ. ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് നമുക്കറിയാം. ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് മീൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലേ. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്? മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മീൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ management, for taking management decision. Then cost accounting for cost, or the definition of it is the process of accounting for costing. ICMA London define the process of accounting for cost. ഇനി ഏത് മുതൽ ഏത് വരെ എന്ന് അതിൽ പറയുന്നത് ഫ്രം ദി പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇസ് ഇൻകേർഡ്. എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഇൻകേർഡ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രം ദി ടൈം ഓർ ഫ്രം ദി പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇസ് ഇൻകേർഡ്. ഇനി ഫ്രം ഇനി ടു എന്താണ്? ടു ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അൾട്ടിമേറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദി കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ആൻഡ് ദി കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അല്ലേ. കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് നമ്മളത് പിന്നീട് രണ്ട് ടേംസ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാട്ട് ഈസ് കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ? ദി പ്ലേസ് at which the cost is incurred, or the responsibility centers, or the then location or the place where the cost is incurred is known as the cost center. Maybe production department or the sales department or purchase department അല്ലേ, അതാണ് എന്താ പറയുക കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്? ദ യൂണിറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻകേർഡ്, ഓർ ദ യൂണിറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ കോസ്റ്റ് ഈസ് അസർട്ടൈൻഡ് ആൻഡ് റെക്കോർഡഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്. അല്ല, ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുകയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് അതിനാണ് എന്താ പറയുക കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഏത് യൂണിറ്റിലാണോ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസിനും ഡിഫറെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് ആകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മേ ബി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റിംഗ് അവിടെ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്താവാം കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആവാം, കോസ്റ്റ് പെർ കിലോമീറ്റർ. അതുപോലെ കോസ്റ്റ് പെർ പാസഞ്ചർ കിലോമീറ്റർ. ഓക്കെ, ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ കേസിൽ കോസ്റ്റ് പെർ ബെഡ്. ഇനി സ്കൂൾസ് ആൻഡ് കോളേജസ് കേസിൽ എന്താണ് സാധാരണ കോസ്റ്റ് പെർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലേ. ഇനി അതുപോലെ സാധാരണ കേസിൽ പിന്നെ ടെക്സ്റ്റൈൽ കോസ്റ്റ് പെർ മീറ്റർ അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് എന്താണ്, ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ഓയിൽ അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ കേസ് ആകുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് പെർ ലിറ്റർ എന്ന കേസ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. കോസ്റ്റ് പെർ ലിറ്റർ ആണ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് യൂണിറ്റിലാണോ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നത്, റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്താ പറയുക കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മീൻസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ കോസ്റ്റ് ഫ്രം ദി പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ഇൻകേർഡ് to the establishment of its ultimate relationship with the cost center and cost unit. Okay, that is cost accounting. ഇനി അതിനെ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റിംഗ് പ്ലസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സ് പ്ലസ് ascertainment of profitability. Okay, cost accounting is equal to costing plus application of cost control methods plus ascertainment of profitability. Okay, about three terms are there. Firstly we have discussed the cost, then costing and cost accounting, and finally one more term is there, cost accountancy. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി ഈസ് ആൻ എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് വിച്ച് ഹാസ് ബീൻ ഡെവലപ്ഡ് ടു മീറ്റ് ദി മാനേജറിയൽ നീഡ്സ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ആൻഡ് അതർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് വിച്ച് ഇൻകർ കോസ്റ്റ്. Okay, cost accounting is an essential part of accountancy which has been developed to meet the managerial needs of the business and other organizations which incur
കോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒന്നും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോമാണ്. ദാറ്റ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ്, അല്ലേ? മാനേജീരിയൽ ഡിസിഷൻസിന് കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് പാർട്ടിനാണെന്ന് പറയുന്നത്, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പാർട്ടിനാണെന്ന് പറയുക കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിനും മറ്റ് അതർ ഓർഗനൈസേഷൻസിനും മാനേജീരിയൽ നീഡ്സ്, അല്ലേ, മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പാർട്ടിനാണെന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. താഴെ ഇക്വേഷൻസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്ലസ് presentation of informations to the management for decision making. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനേക്കാൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്ലസ് presentation of informations to the management for decision making. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്ലസ്, അല്ലെ, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിനോട് കൂടി ഏതാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ടു ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. ഓക്കെ, അതാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന ടൈമിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 3-4 ടേംസാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോസ്റ്റ്, ദെൻ കോസ്റ്റിംഗ്, കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടൻസി. ഓക്കെ.